بسم الله الرحمن الرحيم. الحساب المالي الختامي المراجع لعام 2020. عملا بأحكام المادتين 15 و 16 من اللائحة المالية للاتحاد البرلماني الأفريقي، تم إعداد الحساب المالي الختامي لعام 2020 في 31 ديسمبر 2020، ويتضمن 4 أجزاء هي: تنفيذ موازنة العام 2020، التحويلات الداخلية، نتائج العام المالي 2020، و4 الملاحق. أولاً، تنفيذ موازنة العام 2020. ألف، الإيرادات. 1. المساهمات عن العام 2020 من إجمالي 40 شعبة وطنية، وهو عدد الشعب الوطنية المدرجة في جدول المساهمات للعام 2020. سددت 17 شعبة مساهمتها للعام 2020، والشعب التي سددت مساهمتها للعام 2020 هي الجزائر، بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، جيبوتي، مصر، جامبيا، غانا، غينيا، المغرب، النيجر، نيجيريا، أوغندا، رواندا، السنغال، توغو، وتونس. لقد بلغت قيمة هذه المساهمات المسددة لعام 2020 قدره 544,238 يورو، وذلك بنسبة تحصيل بلغت 49.17%. وبالتالي فقد بلغت قيمة المساهمات الغير مسددة لعام 2020 مبلغا قدره 562,000 يورو 454. انظر الجدول رقم 1 في الملاحق. 2. المساهمات المتأخرة. قامت جيبوتي أثناء العام المالي 2020 بسداد مبلغ 12,385 يورو قيمة المساهمة المتأخرة عن العام المالي 2019. 3. الإيرادات الأخرى. تصل الإيرادات الأخرى إلى مبلغ 27,196 يورو، يأتي تفصيلها على النحو الآتي: 14,315 يورو كمقدم لمساهمة العام 2021 دفعتها دولة بوروندي. 12,881 يورو كمقدم لمساهمة 2021 مقدمة من توغو. وبالتالي فإن ملخص الإيرادات للعام 2020 بلغت 583,819 يورو كالتالي: مساهمات للعام المالي 2020 544,238 يورو، سداد مساهمات متأخرة 12,385 يورو، إيرادات أخرى 27,196 يورو، المجموع 583,819 يورو. استخدمت مخصصات الميزانية لهذا الغرض إلى حد كبير من أجل المشاركة في المؤتمرات البرلمانية والدولية حتى قبل بداية الأزمة الصحية في مارس 2020، مما يشرح الفرق الكبير المسجل. اجتماعات ودورات الاتحاد. تقديرات الموازنة 176,500 يورو، المصروفات الفعلية 0، رصيد موجب 176,500 يورو. لم يتم عقد الدورة 76 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الأفريقي المقرر عقدها في مايو 2020، وكذلك الدورة 77 للجنة التنفيذية والمؤتمر الثالث والأربعون للاتحاد عقده في نوفمبر 2020 بسبب القيود الصحية التي أدت على وجه الخصوص إلى تقييد صارم للسفر الدولي. 6. مصروفات متنوعة. تقديرات الموازنة 19,000 يورو،
المصروفات الفعلية 9575 يورو، رصيد موجب 9425 يورو. تتوافق اعتمادات الميزانية المستخدمة بشكل رئيسي مع خسائر الصرف في تحصيل الاشتراكات. ثانيا، التحويلات الداخلية. وفقا لأحكام المادة 12 من النظام المالي، قام الأمين العام بالتحويلات الداخلية التالية لتغطية النفقات الزائدة في الفصل: مصروفات متنوعة. الفصل 6 مصروفات متنوعة. مصروفات متنوعة النقصان 3274، تقديرات لخسائر الصرف 3274. الملحق ده. رابعا، الملاحق. الجدول رقم 1 وضع سداد المساهمات للعام 2020 باليورو. هنا موضح لحضراتكم كل الدول التي دفعت ولم تدفع. فواضح في الجدول البلاد كلها دفعت كام واللي عليها، وفي بعض والعديد من الدول زي ما قلنا لم تدفع حصتها، وبالتالي طبعا ده يعتبر عجز في ميزانية الاتحاد. تابع الجدول رقم 2 إجمالي ما قبله، وده بقية الجدول. في الآخر إجمالي مرحل 801,527 يورو. المصروفات الفعلية 442,777. الفرق 358,750 بالموجب. زي ما قلنا في التقرير إن سبب ذلك الفائض هو إن النشاط تقريبا كان مجمد بسبب جائحة الكوفيد 19، وليس لأن لو كان النشاط استمر كما هو مع عديد من الدول لم تدفع كان هيبقى الموقف أسوأ من كده أكيد، يعني بالطبع. يعني جدول رقم 3 الرصيد العام المالي 2020 باليورو، تم إغلاقه في 31/12. يعني في الآخر أنا بلخص لكم الإجمالي 3,830,080 يورو. ده الأصول، والخصوم برضو زيها بالظبط. يعني كده يبقى الميزانية مظبوطة. قائمة بأسماء العاملين بالأمانة العامة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2020 مكتوب لحضراتكم كلهم. هو الأمين العام، مدير الاتحاد، مترجم، سكرتيرة، موظف، سائق، حارس ليلي، حارس نهار، عامل سائق. دول الموظفين اللي موجودين على ميزانية الاتحاد. ننتقل الآن إلى الحساب المالي الختامي المراجع فيه لعام 2021. عملا بأحكام المادتين 15 و 16 من اللائحة المالية للاتحاد البرلماني الأفريقي، تم إعداد الحساب المالي الختامي لعام 2021 في 31 ديسمبر 2021، ويتضمن 3 أجزاء هي: تنفيذ موازنة العام 2021، نتائج العام المالي 2021، الملاحق. أولا، تنفيذ موازنة العام 2021 وألف الإيرادات المساهمات عن العام من إجمالي 40 شعبة وطنية، وهو عدد الشعب الوطنية المدرجة في جدول المساهمات للعام 2021. سددت 15 شعبة مساهمتها للعام 2021، والشعب التي سددت مساهمتها للعام 2021 هي الجزائر، بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، جزر القمر، مصر، جامبيا، غانا، غينيا الاستوائية، المغرب، نيجيريا، رواندا، توغو، تونس، وزيمبابوي. إذ بلغت قيمة هذه المساهمات المسددة للعام 2021 مبلغا وقدره 506,124 يورو، وذلك بنسبة تحصيل بلغت 46% فقط. وبالتالي فقد بلغت قيمة المساهمات الغير مسددة للعام 2021 مبلغا وقدره 585,857 يورو. انظروا الجدول رقم 1 في الملاحق، هنشوفه بعد كده. المساهمات المتأخرة
أثناء العام المالي 2021 تم سداد ما قيمته 290,897 يورو كمساهمات متأخرة فيما يلي ذكرها. 79,760 سددتها أنجولا عن مساهماتها المتأخرة عام 2020. 12,195 يورو سددتها الكاميرون كجزء من مساهماتها المتأخرة في 2020. 44,246 يورو سددتها غينيا الاستوائية عن مساهماتها المتأخرة عن أعوام 2018 2019 2020. 154,696 سددتها زيمبابوي عن مساهماتها المتأخرة عن أعوام 2015 2016 2017 2018 2019 و2020. الإيرادات الأخرى تصل الإيرادات الأخرى إلى 14,993 يورو. يأتي تفصيل على النحو التالي: 14,315 يورو كمقدم لمساهمة العام 2022 دفعتها بوروندي. 678 يورو تم تحقيقها كمكاسب في عقاب تقلبات سعر صرف الدولار، يعني فرق عملة. الانتقالات تقديرات الموازنة 141,150 يورو. المصروفات الفعلية 8,987 يورو. رصيد إيجابي 132,163 يورو. تم استخدام اعتمادات الميزانية المستخدمة في هذا الفصل بشكل أساسي لتغطية النفقات المتعلقة بمشاركة الاتحاد في الجمعية 143 للاتحاد البرلماني الدولي، وكذلك التحضير لدورة الاتحاد البرلماني الأفريقي في كيجالي. 5. اجتماعات ودورات الاتحاد. تقديرات الموازنة 176,500 يورو. المصروفات الفعلية 76,081 يورو. رصيد موجب 100,419 يورو. استخدمت اعتمادات الميزانية لتغطية التكاليف التي يتحملها الاتحاد البرلماني الأفريقي فيما يتعلق بالدورة السادسة والسبعين للجنة التنفيذية والمؤتمر الثاني والأربعين للاتحاد اللذين انعقدا في جيبوتي في أكتوبر 2021. 6. مصروفات متنوعة. تقديرات الموازنة 19,000 يورو. المصروف الفعلي 5,336 يورو. رصيد إيجابي 13,664 يورو. تتوافق اعتمادات الميزانية المستخدمة مع خسائر الصرف في تحصيل الاشتراكات والرسوم المصرفية والمصروفات المتنوعة الأخرى. ثالثا الملاحق. هنا بقى ده يعني صورة محدثة في 21 نهاية 21 للدول التي سددت، سواء سددت اشتراكات 21 أو المتأخرات اللي سددتها، وكذلك واضح الدول التي لم تسدد. في الآخر الإجمالي 191,981 يورو. المبلغ المدفوع 506,124 يورو. المستحق في 21/12/21 هو 585,857 يورو. ده بقية اللي هو الجدول. تقديرات الموازنة المصروفات الفعلية الفرق. تقديرات الموازنة كانت 701,827. المصروفات الفعلية 402,422. الفرق 299,405 يورو. الفصل الثالث معدات ومستلزمات خدمات خارجيه. مستلزمات هنا بقى في تفاصيل، مستلزمات مكتبيه، توثيق، اعمال طباعه، مستلزمات طباعه وغيره، والبريد، الماء والكهرباء والهاتف، تامين المقر، كل دي مصاريف. بعد كده في مصاريف الصيانه، المعدات والاجهزه بمبنى المقر، تجهيز مبنى المقر، دي كلها مصاريف. ده كان تقديرات الموازنه والمصروف الفعلي. في الاخر يعني اجمالي المرحل 801,527 يورو. المصروفات الفعليه 445,004 يورو. الفرق بالايجاب 356,523 يورو. جدول 3 بيوضح الرصيد العام للمالي لعام 2021 باليورو. تم اغلاقه في 31/12/2021. في الاخر ما بنوصلش
4,109,341 ده في الأصول، وفي الخصوم طبعا الرقم مثله بالظبط. قائمة بأسماء العاملين تقريبا هم مفيش تغيير كتير، يعني هم نفس العاملين الموجودين اللي هم موجودين في الاتحاد. في بقى تقرير مراجعة الحسابات المالي الختامي للعامين 2020 و2021. عملا بإحكام المادة 17 من اللائحة المالية شرع مراجعة الحسابات الاتحاد البرلماني الأفريقي اللذان عينتهما اللجنة التنفيذية في الدورة السادسة والسبعين التي عقدت في جيبوتي يوم 11 و12 أكتوبر تشرين الأول 2021 لفحص الحساب المالي الختامي للسنتين الماليتين 2020 و2021. 2 تم مراجعة الحسابات للسنتين الماليتين 2020 و2021 في المقر الرئيسي للاتحاد البرلماني الافريقي في ابيجان، وركزت من ناحية على فحص الوثائق والسجلات المحاسبية المتعلقة بالإيرادات والنفقات، ومن ناحية أخرى على امتثال الإدارة للأحكام التنظيمية المتعلقة بالميزانية. ألف، التحقق من الحساب المالي لعام 2020. اولا الإيرادات، بلغت الإيرادات الإجمالية السنة المالية مبلغ 588,819 يورو موزعة على النحو التالي: 544,238 يورو للمساهمات 2020 بمعدل تحصيل 49.17%، 12,385 يورو من متأخرات المساهمات، 27,196 يورو إيرادات أخرى. ثانيا المصروفات، بلغت إجمالي المصروفات المنفذة خلال السنة المالية 2020 مبلغا وقدره 466,531 يورو من المبلغ المتوقع 1,138,177 يورو، باستثناء بندا واحدا في الميزانية تم تنفيذ المصروفات في حدود اعتمادات الميزانية المعتمدة لعام 2020، ومع ذلك كانت المصروفات حسب الأبواب أقل من اعتمادات الميزانية المخصصة للسنة المالية. 5 عند تنفيذ المصروفات راعت الأمانة العامة كما هو الحال دائما تدفق الإيرادات من أجل الحفاظ على التوازن المالي، خاصة لأن أنشطة الاتحاد البرلماني الإفريقي قد تأثرت بأزمة كوفيد-19. 6 باختصار انخفض حجم الإنفاق بنحو 40% مقارنة بعام 2019، وكما سنرى في نتائج العام فقد ساهم هذا الانخفاض في تحقيق رصيد إيجابي في نهاية العام. 15 في نهاية السنة المالية 2020 أظهرت النتائج المالية رصيدا إيجابيا قدره 117,288 يورو أضيفت لصندوق رأس المال المتداول. ألف التحقق من الحساب المالي لعام 2021. أولا عمليات الإيرادات في نهاية السنة المالية 2021 بلغ الحجم الإجمالي للإيرادات 812,014 يورو بزيادة قدرها 39% مقارنة بالسنة المالية 2020. هذه الإيرادات موزعة على النحو التالي: 506,124 يورو من المساهمات 2021 بمعدل تحصيل 46.34%، 290,897 يورو على متأخرات المساهمات، 14,993 يورو إيرادات أخرى. ثانيا المصروفات، بلغ حجم المصروفات المنفذة للسنة المالية 2021 ما مجموعه 533,408 يورو من أصل ميزانية قدرها 1,138,177 يورو. هناك نقص في استخدام اعتمادات الميزانية وهو ما يفسره على وجه الخصوص الانخفاض النسبي في الأنشطة بسبب استمرار الأزمة الصحية من ناحية، وانخفاض مستوى تحصيل المساهمات السنوية من ناحية أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الدقة في استخدام الموارد. 19 ومع ذلك ارتفعت المصروفات بنسبة 14.76% مقارنة بعام 2020 بسبب الاستئناف الجزئي لاجتماعات عام 21.
ثالثا نتائج العام المالي 2021. انتهت السنة المالية 2021 بنتيجة إيجابية 276,606 يورو. تفسر هذه النتيجة بشكل رئيسي من المتحصلات من متأخرات المساهمات، وبالتالي ارتفع صندوق رأس المال المتداول من 550,530 يورو في بداية السنة المالية إلى 827,816 يورو في 31 ديسمبر 2021، أي بزيادة قدرها 50%. 27 تقدر الإشارة إلى أنه طالما لم يتم استرداد المساهمات السنوية المدرجة في الميزانية كما هو مخطط، فإن الصرامة في إدارة الموارد المالية للاتحاد ستظل شاغلا دائما للأمانة العامة. 28 لاحظنا أنه لولا مساهمة الإيرادات في متأخرات المساهمات لكان من الصعب تغطية مصروفات العام حتى مع تباطؤ الأنشطة. 29 وهكذا في نهاية السنة المالية 2021 أظهرت النتائج المالية رصيدا إيجابيا قدره 276,606 يورو خصصت لصندوق رأس المال المتداول. ويجب توضيح أن هذا الرصيد قد تحقق ليس بفضل تحصيل مساهمات للعام المالي، ولكن بفضل تحصيل متأخرات المساهمات. كما أنه من الضروري الإصرار على ضرورة وأهمية أن تفي البرلمانات بالتزاماتها اللائحية. وفي الختام لاحظ مراجعة الحسابات الاتحاد الأفريقي البرلمان الأفريقي أن عمليات الإيرادات والنفقات للسنتين الماليتين 2020 و2021 فقد تم رصدها بشكل صحيح في الحساب المالي، وتم تنفيذها وفقا للأحكام التنظيمية والميزانيات. 31 وبالنظر إلى النتائج المالية التي تظهر في الحساب المالي للسنتين الماليتين 2021 و2021 تعكس الوضع المالي الحقيقي للاتحاد البرلماني الأفريقي، فإنهما يطلبان بالتالي بإبراء ذمة الأمين العام للاتحاد البرلماني الأفريقي فيما يخص إدارته المتعلقة بالعامين 2020 و2021. شكرا. Merci beaucoup. Merci. Je vous demande encore une fois, mes chers collègues, d'applaudir donc les vérificateurs pour le travail qu'ils ont abattu. أنا بس أحب أؤكد بس عشان استمرار هذا الاتحاد، طبعا النشاط بدأ يزداد مرة أخرى بعد إزالة الجائحة الصحية، فالنشاط هيزيد وفي متوقع طبعا خلال 22 وبعد كده 23 النشاط هيزداد بشكل كبير. فأرجو أن الدول اللي لم تقوم بسداد اشتراكاتها أن تقوم بسداد حتى يستمر هذا الاتحاد المهم جدا. وأنا أتمنى لو ممكن تعمل لجنة لمتابعة هذا الموضوع، متابعة موضوع تحصيل المتأخرات من بعض الدول اللي هي مذكورة في هذا التقرير. شكرا سيادة الرئيس. Merci beaucoup encore une fois pour votre brillante présentation. Alors vous aurez compris, donc il faudra, à la session de Djibouti, nous avons parlé de la mise en place d'un comité ad hoc, donc qui est censé d'inciter les différents parlements nationaux d'honorer donc leurs engagements. Et on va essayer de mettre en place ce comité ad hoc juste après l'adoption donc de rapport de vérificateurs. Donc à présent, si vous avez des commentaires, des recommandations, je vous donne la parole, mais on va essayer d'être bref. Il faut essayer d'être bref pour qu'on puisse avancer dans notre agenda. Merci. La RDC, les Zimbabwe. D'abord la RDC, après les Zimbabwe. Si vous permettez, Excellence. Ah, pardon. Allez-y. J'ai une communication à passer. Si vous voyez de part et d'autre de cette salle, il y a du thé et du café et vous pouvez vous servir. Merci. Voilà, j'espère que le message est passé.
Donc les cafés servis sur le côté, vous pouvez donc vous en servir davantage. Alors la RDC. Merci pour la parole accordée. Je prends la parole, j'ai des préoccupations, mais avant toute chose, je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui duquel, comme tous les autres collègues qui m'ont précédé, au nom de la délégation de la République démocratique du Congo, dont je suis le chef de la délégation, je tiens à remercier le gouvernement rwandais qui a permis ou qui nous a accueillis sur son territoire. Mes remerciements vont également à l'endroit du Parlement rwandais qui a bien voulu organiser ces assises dont l'organisation est à la hauteur de l'événement. Mes interventions vont s'articuler sur deux points, comme je l'ai dit tout haut. Premièrement, je voudrais présenter nos excuses en ce qui concerne l'absence du premier vice-président du Sénat qui devrait être là, mais compte tenu des obligations étatiques, il ne s'est pas présenté et à cause de cela, nous tenons à vous présenter ces excuses. Deuxièmement, je voudrais également rappeler à l'organisation de ces assises qu'en ce qui concerne les arriérés de la République démocratique du Congo, notre République démocratique ou bien notre Parlement de la République démocratique du Congo était depuis le début un bon élève. C'est jusqu'à 2019, 2020, 2021 et 2022 qu'il n'a pas pu payer ses cotisations. Mais au moment où nous parlons, nous tenons à vous rassurer que ces problèmes, nous avons été saisis de cela et les procédures sont enclenchées ou sont engagées. Peut-être dans les prochains jours ou dans les jours qui viennent, la solution en ce qui concerne la cotisation ou la part de la République démocratique du Congo va trouver sa solution. Voilà en quelques mots ce que j'allais dire pour la délégation ou sinon pour le Parlement congolais. Merci. Merci, honorable. Pour ce qui est des cotisations, juste un rappel, on ne va pas mettre en plénière à ni les parlements nationaux. Donc il y aura une commission ad hoc qui va travailler sur ça, et c'est plus discret et c'est plus responsable en fait. Merci. Merci. Les Zimbabwe. Thank you very much, Mr. Chairman. I have got a very quick point in terms of arrears which my country is facing. We did make an effort to pay our 2020 outstanding payment. Unfortunately, as a result of the sanctions which are currently imposed on my country, that payment was returned to the central bank sometime in December last year. So currently we are making efforts to ensure that our only outstanding payment for 2020 is paid by 30th of April this year using some other means which I will not disclose. Thank you. Merci, honorable. Le Ghana, s'il vous plaît. Thank you very much, Mr. President. I have 2 points. In Djibouti, when we looked at the budget, I did raise the issue on a further breakdown with regards to participation in international conferences, because there's a gross figure without a breakdown of the expenses per attendance to whichever conference that was. The other issue that I raised, which may or may not have a financial component, is the issue of the social media presence of APU. As we sit here, the Rwandan parliament is actually tweeting about what we're doing here, but there's no APU handle
which shows what's going on. So it's almost as if everybody else is talking about APU, but APU itself does not have a presence on social media. This issue was raised last year, and the issue still remains. Thank you. Merci, honorable. C'est une question qui est très pertinente. Monsieur le secrétaire général, il faudra prendre en compte parce que les réseaux sociaux, elle a bien souligné, c'est très important. Et concernant les dépenses des Djibouti, donc il faudra peut-être donner des explications. C'est le vérificateur. Honorable, est-ce que vous pouvez réformer votre question concernant les dépenses de l'UPA concernant la conférence de Djibouti pour que le secrétaire général puisse vous répondre? Il n'a pas bien pigé en fait votre question. I'm sorry, are you speaking to me? The translator was not in sync, so I don't know if it's me you're talking to. Mr. President, was that in reference to myself? You want me to repeat the question? Oui, c'est juste voilà, reformuler la question concernant les dépenses pour l'organisation de la conférence de Djibouti, pour que le secrétaire général puisse comprendre, puisse vous répondre à cette question. Yes, please. It appears we're speaking at cross purposes. My question, I had two questions. My first one, which is with reference to the traveling allowances. I was inquiring whether it was possible to have a breakdown with regards to the participation in international conferences, so that one knows how much it's costing per conference as opposed to the gross figure there. That was the first one. The second question, because there's the reference to the expenses of the Secretariat, and it talks about mail and printing supplies and all of that, my question was why the APU still doesn't have a social media handle. Because as we sit here, anybody who's tweeting about the ongoing conference is unable to tag or have some attachment to a handle that is APU because there isn't one. This was raised last year and it's still outstanding. Monsieur le secrétaire général. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, en ce qui concerne les allocations de voyage, je crois qu'au niveau des détails, c'est-à-dire sur les budgets, que ce soit 2020 ou 2021, vous avez les détails. C'est-à-dire, par exemple, pour 2020, 2021. Voilà. Pour l'exercice 2020, je crois que c'est à la page 7. Donc, vous avez les détails des dépenses. Je ne sais pas si c'est ça qui vous intéresse particulièrement ou bien s'il faut un autre classement de ces dépenses-là, c'est-à-dire par mission. C'est-à-dire que si c'est ou bien l'organisation de la conférence coûte tant, la participation à telle mission coûte globalement tant. Je ne sais pas si c'est cet aspect-là qui vous intéresse. Mais sinon, les agrégats sont là au niveau de la page 7. 7 et 8. Si j'ai bien compris sa question, en fait, elle parle de la conférence de Djibouti. Donc, quelque part, c'est marqué les dépenses dues à cette conférence. Il y a 100 000 euros, quelque chose comme ça, en fait. Et ouais. Est-ce que c'est pour toutes les conférences? C'est les mêmes dépenses ou bien non? C'est ça sa question. Hein. La conférence de Djibouti, on ne l'isole pas en tant que conférence de Djibouti. On met les dépenses de la conférence de Djibouti dans les différentes rubriques budgétaires concernées. C'est-à-dire, dans les déplacements, vous avez le déplacement du personnel de l'UPA pour aller à Djibouti. Vous avez les dépenses concernant les traducteurs. Vous avez donc il y a des grandes rubriques sur lesquelles se trouvent les dépenses de Djibouti. C'est comme ça que c'est fait. C'est pour ça que je demandais si elle voulait un classement dépenses de Djibouti seulement, ou bien il y a des grandes rubriques qui intègrent les dépenses de Djibouti. Voilà. Juste peut-être pour compléter ce que le secrétaire général a dit, quand l'UPA organise une conférence comme celle-ci,
En fait, elle prend en charge l'équipe des traductions. Tout le traducteur, c'est l'UPA qui prend en charge, plus l'équipe de l'UPA qui encadre en fait. Et les dépenses dont tu fais allusion, généralement c'est ces dépenses-là. Voilà, je ne sais pas si on a bien répondu à votre question, honorable. If you look at page 7, the English version of page 7, there's point 2, traveling allowances, general secretariat, participation in international conferences, and then we have the budget line there, and then preparation of meetings and sessions, then there's a budget line. It's not breaking it down into, is all of that just Djibouti? Because you mentioned that there were other trips in between Djibouti and now. What I'm trying to get a sense of is whether this is only for one conference, but it says international conferences. So how many conferences and what's the breakdown per conference? Because if it's Djibouti, clearly the expense would be higher than if it was just a smaller group that went to, let's say, I don't know whether it's Milan or wherever you went to. I'm just trying to get a sense so that we know what the breakdown is per attendance per conference. That's not here, and I'm just inquiring whether it's possible to have a further breakdown with regards to those types of expenses. Vous avez la parole, monsieur le vérificateur. C'est à vous. Yes, I think that there has been many events apart from the Djibouti. There have been one trip to Egypt, one to Qatar, one to Panama, to attend different conferences. And there is a per diem for each of the so the expenses are very well documented. It's not only Djibouti, it's other things. As far as I saw during my looking at the accounts of the union. So it's not only Djibouti, no, it's other things too. You can look at the report of the Secretary General. You'll find that they have attended several meetings during this period, okay? Which is, of course, you can go through the breakdown if you want, and then you get all the expenses, whether it's per diem, whether it's a translator, whether it's air tickets. All these are the expenses as I saw, okay? So I think I just wanted to try to explain that. Voilà. Merci. Je pense que le message est bien passé. Alors à présent, le Sénégal. Merci beaucoup, Président. Merci, Président. Moi, je voulais intervenir par rapport au mois d'octobre passé, à Djibouti, on avait renouvelé le bureau des femmes. Et je voulais savoir, pour le budget de l'UPA, est-ce que cette organisation a une ligne dans ce budget? Donc, ce que je veux dire, vous savez très bien que les femmes jouent un rôle très important pour le développement d'un pays. Et avec cette organisation, les femmes devaient faire des déplacements entre pays pour qu'on puisse faire des échanges. Vous savez très bien que nous n'avons pas les mêmes réalités. Je vais citer un exemple, par exemple au Sénégal. Nous, on a des organisations, d'associations qui font des formations sur le lait. Et vous savez très bien que le lait, ce qu'il fait, c'est très important. Vous savez très bien qu'avec le lait, nous, on prépare du fromage local. Et avec ce fromage, on peut faire des brochettes, on peut faire des beignets,
on peut faire de la frite. Et même on peut préparer un plat qu'on s'appelle yassa. On peut remplacer le fromage avec la viande. Et je pense bien qu'avec cette organisation, si les femmes se déplacent, venir au Sénégal, nous, on peut leur apprendre ce qui se passe au Sénégal. Ni si on va à Djibouti ou bien en Égypte, il y a des échanges. Et vous savez très bien que la consommation locale, ça joue un rôle très important pour le développement d'un pays. Et les femmes jouent un rôle très important sur le développement de notre pays. Donc moi, je voulais proposer qu'avec le budget de l'UPA, qu'on puisse attribuer l'organisation des femmes une ligne où les femmes peuvent se déplacer entre elles pour faire des échanges, organiser des forums, organiser des conférences. Et ça, c'est très important pour le développement d'un pays. Donc, je voulais proposer ça pour les femmes et je pense bien que c'est très important. Donc, je voulais aussi parler sur les cotisations. La fois dernière, on avait dit qu'il y avait des points focaux pour le recouvrement. J'ai vu aussi qu'on a dit qu'on a adressé des lettres au président des assemblées nationales qui ont des retards. Et je voulais savoir que si ces lettres adressées au président, s'il y a des retours ou pas. Merci beaucoup, Président. Merci, honorable. C'est une question très, très pertinente. Mais encore une fois, l'UPA, elle vit grâce aux cotisations des parlements nationaux. Et les personnels de l'UPA, le fonctionnement du secrétariat général dépend des cotisations des parlements nationaux. À ce jour, donc c'est la moitié, en fait, sur 40 États, 40 parlements, la moitié qui paye tous les ans, en fait. Mais bon, on a parlé tout à l'heure de Djibouti, on en a parlé tout à l'heure aussi, mais on va mettre en place ce qu'on avait dit, le comité ad hoc qui sera mis en place tout à l'heure et qui vont travailler sur cette question. Et tout dépend, comme on dit, hein, des financements, des cotisations. Donc si les cotisations sous chaque État est à jour, après pourquoi pas mettre en place, si la situation le permet, une ligne pour les caucus femmes de l'UPA. Pourquoi pas? Alors c'est une suggestion, mais Monsieur le Secrétaire Général, je vous donne la parole pour plus de précisions sur cette question que l'honorable a soulevée. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, de toute façon, vous avez dit l'essentiel. Comme vous avez pu le remarquer à travers les deux rapports qui ont été présentés, le problème fondamental, c'est vraiment le paiement des cotisations. C'est-à-dire que nous fonctionnons avec la moitié du budget que vous avez voté. La moitié du budget. C'est ce que ça signifie exactement. Alors, on fait attention à tout. Quand par exemple, en ce qui concerne, effectivement, comme le président l'a dit, rien n'empêcherait qu'on prévoie une ligne, par exemple, pour que les femmes puissent se rencontrer de temps en temps, échanger leurs expériences, mais ça a besoin d'argent. Et dans les conditions actuelles, nous essayons de tout faire au moins pour tenir, en tout cas au moins pour respecter les réunions statutaires, tout au moins. Maintenant, nous essayons de négocier avec des partenaires pour organiser des séminaires spéciaux. Voilà ce que nous faisons. Et ça demande vraiment, mais les vérificateurs ont pu le constater. Sur chaque point, nous réfléchissons par 3 fois avant de prendre une décision. Donc nous faisons très attention. Nous n'avons que vraiment le talon d'Achille de cette organisation, c'est le règlement des cotisations. Si les cotisations rentrent, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas diversifier même nos activités. Et en tenant compte du budget qui a été voté, mais nous exécutons la moitié de notre budget. Nous faisons un effort pour respecter les réunions statutaires et nous organisons des séminaires spéciaux avec des partenaires. Voilà ce que nous faisons. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. À présent, l'Angola. Il faudra essayer d'être bref parce qu'il faut qu'on gère les temps. L'Angola, vous avez la parole. Vous avez demandé.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, já entendi. Retiro a palavra. Muito obrigada. Merci infiniment, honorable. Ouais. Ah oui, pour les lettres. Oui. En fait, la question qui n'a pas été répondue concernant la saisine, pas saisine, mais concernant la saisie. Effectivement, bon, c'est un principe, quand nous envoyons les lettres pour inviter les parlements à régler leurs contributions, à un certain moment, au cours de l'année, nous faisons un rappel. Nous écrivons à nouveau pour dire que nous avons envoyé une lettre et que vraiment jusqu'à présent nous n'avons pas reçu de réaction des parlements concernés. Il y en a qui réagissent et qui payent. Je ne veux pas vous citer d'exemple nominatif, mais vous avez vu qu'il y a un pays qui a réglé vraiment pratiquement 6 ans d'arriéré. Ça, je trouve que c'est un exemple à suivre. Vraiment pour... C'est un exemple à suivre. Ça nous étions vraiment satisfaits de ce règlement-là. Voilà. Donc, quand nous faisons les rappels, il y a certains parlements qui réagissent, mais la plupart ne réagissent pas. Et nous profitons des tribunes comme celle-là pour encore rappeler que vraiment les parlements doivent respecter leurs engagements pour permettre à l'Union de diversifier ses activités et d'être encore plus visible. La visibilité aussi a un coût. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. À présent, nous allons, concernant donc les examens des comptes de gestion vérifiés pour les exercices 2020-2021. S'il n'y a pas d'autres commentaires, d'autres recommandations, on pourra l'adopter pour qu'on puisse avancer dans le truc par acclamation. Merci. Donc, les comptes de gestion vérifiés pour les exercices 2020 et 2021 sont adoptés à l'unanimité. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. À présent, nous allons... Oui, excusez-moi, j'avais omis. Donc, le comité ad hoc qu'on avait dit qu'on va mettre en place. Monsieur le Secrétaire Général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est le point 26 des recommandations des vérificateurs. Le point 26, où il est dit qu'il est souhaitable de mettre en place ce comité et de le mettre en place ici à Kigali. Il sera composé d'un représentant par région. Il y a 5 régions au niveau de l'UPA. La région Afrique de l'Ouest, la région Afrique de l'Est, la région Afrique du Nord, l'Afrique centrale et puis Afrique australe. Donc il est souhaitable que vraiment les délégations se concertent rapidement pour désigner un représentant. Et les vérificateurs ont souhaité faire partie également de ce comité ad hoc. Donc les 2 vérificateurs plus un représentant par sous-région. Voilà, il est souhaitable que nous ayons, parce qu'effectivement c'est une décision qui avait été prise depuis Djibouti, mais la mise en place n'avait pas été faite. Il est bon que ça soit fait maintenant pour que ce comité-là puisse examiner cette question à fond et vous faire des propositions pertinentes. Voilà, on va permettre, je vais donner la parole à la Côte d'Ivoire, mais on va permettre de suspendre pour 10 minutes pour que les régions se concertent. Donc c'est la recommandation des vérificateurs. Donc les 2 vérificateurs sont d'office dedans. Et les autres régions qui ne sont pas membres, il faut qu'elles se concertent pour désigner les représentants au sein de ce comité ad hoc. Oui, la Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je m'excuse de poser cette question parce que je n'étais pas à Djibouti. La Côte d'Ivoire n'était pas à Djibouti. Alors, la simple question, c'est de savoir comment fonctionne ce comité ad hoc. Où il se réunit, qui prend en charge toutes les charges, je dirais, de ce comité, parce qu'ils viendront des différentes régions. Est-ce que ce sont les parlements nationaux ou alors la région qui finance le déplacement de ceux qui vont travailler dans ce comité ad hoc? Je voudrais savoir simplement le fonctionnement de ce comité. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Merci, Monsieur le Président. Toujours dans le cadre de la rigueur dans la gestion des moyens dont nous disposons, nous avons pensé que ce comité peut se réunir en marge de la conférence, la prochaine conférence qui sera organisée à Harare. Les membres de ce comité viendront un jour plus tôt
et la veille de la conférence, ils vont se réunir et faire des propositions à la conférence ou au comité exécutif. Voilà, nous, dans un souci de rationaliser les dépenses et d'éviter même de mettre des charges aussi, de mettre des dépenses à la charge des assemblées, nous avons pensé que à la veille de la session, du Zimbabwe, le comité pourra se réunir et faire des propositions donc, au comité exécutif. Voilà, voilà, merci beaucoup. Donc il faudra que les régions se concertent et qu'ils nous disent les représentants pour qu'on puisse avancer dans l'ordre du jour. Alors on a dit que l'Égypte et le Niger sont d'office dedans. Donc il reste 3 autres régions, c'est ça? Ouais. En plus, oui, d'accord. Donc un représentant par région, donc 5 régions, 5 représentants. Donc on suspend pour 10 minutes, on reste dans la salle. Désignés, pas des pays, hein, des noms des personnes et les contacts. Et les contacts de la personne. Et cela va nous permettre donc d'écrire au président de l'Assemblée en lui demandant d'envoyer cette personne avant la mission donc prévue 2 jours avant de la mission qui est prévue, de la conférence qui est prévue à Harare, au Zimbabwe. Donc pour cela, on aura besoin des noms des honorables députés et leurs contacts. Donc il faudra donner ça au secrétariat et pour que le secrétariat puisse les contacter, bien sûr en passant par le président de l'Assemblée, pour que le président de l'Assemblée puisse le prendre en charge 48 heures avant la conférence. Voilà, donc il faudra remettre ça au secrétaire général. Merci. Nous allons à présent donc continuer dans l'ordre du jour. Ouais, ah oui, il faudra ramener tout de suite, c'est vrai. Et vous avez raison, monsieur le secrétaire général. Il faudra nous donner tout de suite, comme ça on boucle cette question. Donc voilà, chaque région doit nous donner la personne et les contacts de la personne. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Afrique de l'Ouest. Non, le Niger et l'Égypte, les Niger et l'Égypte sont d'office dedans. Non, non, je parle ici au nom de l'Afrique de l'Ouest. Et diriger notre concertation. Okay. Dire qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on a eu un consensus. C'est un consensus. Tout le monde était d'accord. Ça, c'est l'Afrique, c'est bien. On a nommé l'honorable Laoson de Souza de la République togolaise. Bravo. Voilà. On vous envoie sa carte de visite, comme ça il y a tout les communiqués. Il faut qu'elle se présente, on ne la connaît pas, elle est où? Ah, elle est là, d'accord. Elle est là, il faut l'applaudir. Alors, après, l'Afrique de l'Est. Alors vous avez tous les pays, monsieur le secrétaire général? Toutes les régions, je veux dire. Afrique de l'Est. Afrique du Nord, non? Afrique du Nord, si. On a le nom, mais on n'a pas le contact. Ah, il faut avoir les contacts aussi. Donc le nom de la personne, on l'a, mais pas les contacts. Il faut qu'on lui donne les contacts de la personne. Oui. Oui, oui. Merci, Monsieur le Président. Nous n'avons pas présenté notre représentant. Afrique centrale. Afrique centrale, oui. La personne... L'Afrique centrale, c'est l'honorable Molomadon Annie de la République centrafricaine. C'est après un vote qui était houleux. Non, pas houleux. Très bien. Merci. Il faudra que les parlementaires de l'UPA soient responsables et exemplaires. Il faut qu'il y ait un consensus, il faut qu'il y ait des votes, voilà. Il ne faut pas qu'il y ait des mécontentements. Nous sommes une famille. Alors maintenant, il nous reste l'Afrique. Il nous reste l'Afrique du Nord. On
On n'a pas les contacts. On a la personne, mais on n'a pas les contacts. Il faut écrire le nom. Le nom de la personne, plus les contacts. Il faut lui remettre. Il faudra la présenter aussi à l'ensemble. C'est voici là. Elle est où aussi là? On ne la connaît pas. Hein? Voilà. Comme ça. Alors. Alors on a tout. Le Maroc. شكرا سيد رئيس. نحن في منطقة شمال أفريقيا لم نتفق على ممثل هذه المنطقة وشكرا. فالمغرب يتقدم كذلك هو للعضوية هذه اللجنة. Alors, donc il faudra que l'Afrique du Nord se concerte et trouve une solution. Alors, il ne reste que le côté de l'Afrique. L'Afrique australe. On va revenir sur l'Afrique du Nord. L'Afrique australe. Il n'y a personne. Yes, thank you very much, Mr. Chairman. Ah, Zimbabwe. Yes, we met and we agreed, and our representative is going to be Honorable Tafana Najou. He is going to submit his details as soon as possible. Zimbabwe, non? Il nous faut le nom de la personne et les contacts. Il nous faut le nom de la personne et les contacts de la personne. Et nous présenter la personne, il faut qu'on le voit. Yes, certainly. Yes. Voilà, c'est l'honorable. Monsieur le secrétaire général, il nous reste l'Afrique de l'Est. Le Rwanda. Alors le Rwanda, il nous faut la personne plus les contacts. L'honorable, oui. Je m'appelle Albert Ruhakana. Albert Ruhakana. Bravo, enchanté. Maintenant, on va revenir à l'Afrique du Nord. Alors, il y a une concertation. C'est la partie nord de l'Afrique, l'Afrique du Nord. Moi, je propose qu'on revient sur cette question une fois qu'on avance dans notre agenda du jour. On finit l'agenda et on va revenir sur cette question. Et on va essayer de s'intéresser tous et trouver une solution, Inch'Allah. Si vous êtes d'accord, on va avancer. On va revenir sur cette question à la fin. Merci. Alors, Monsieur le secrétaire général, le troisième point concerne l'élaboration du projet d'ordre du jour de la 44e conférence. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole pour nous présenter. Merci, Monsieur le Président. Projet d'ordre du jour de la 44e conférence. 1. Rapport du président du comité exécutif. 2. Rapport d'activité du secrétaire général. 3. Rapport du comité des femmes parlementaires. 4. Amendement au statut et au règlement intérieur. 5. La contribution des parlements dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Comment atténuer les effets de ce fléau à travers la bonne gouvernance démocratique. Commission politique. 6. Les conséquences économiques et sociales du terrorisme sur les populations. Comment accroître leur résilience. Commission économique et du développement durable. 7. Renouvellement du mandat du secrétaire général de l'UPA. 8. Date et lieu de la 45e conférence. 9. Divers. Merci, Monsieur le secrétaire général, donc pour la présentation du projet d'ordre du jour de la 44e conférence. Mesdames et Messieurs les honorables, comme vous le savez, les points qui figurent dans ce projet d'ordre du jour sont habituels.
notamment avec les choix des thèmes qui seront discutés au cours de notre prochaine conférence. Vous remarquerez qu'il y a un point relatif au renouvellement du mandat du secrétaire général de l'UPA. Alors, sur ce point, et conformément aux dispositions statutaires, le mandat du secrétaire général est de 4 ans renouvelable. Renouvelable une fois, pas la seconde fois, donc renouvelable une fois. Comme notre secrétaire général est à son premier mandat, je pense que nous serons d'accord pour lui renouveler notre confiance pour une deuxième fois. Donc on maintient ça dans l'ordre du jour. Ah, merci, je pense qu'il est... Alors, concernant le projet d'ordre du jour, on va pour l'adoption, si vous avez des commentaires, avant de mettre à l'adoption, si vous avez des commentaires ou quelque chose à dire sur les recommandations sur ce projet d'ordre du jour de la 43e conférence, je vous donne la parole pour 2-3 minutes, sinon la Côte d'Ivoire. Sinon, on va passer à l'adoption. La Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. Mon intervention porte sur 2 points. Pour ceux qui sont des habitués de cette session, peuvent peut-être maîtriser, mais ceux qui viennent d'arriver, il faut quand même qu'on leur demande ou alors on leur explique comment est-ce que ça se passe avant qu'ils comprennent pour pouvoir adopter ces 2 points-là. Il s'agit du point 4, amendement au statut et au règlement intérieur. Alors, vous avez parlé tout à l'heure d'une disposition qui existe. La disposition concernant ce point, vous ne l'avez pas expliqué. Qui et à quel moment les amendements sont faits? Je m'explique. Est-ce que c'est des pays qui viennent avec des amendements pour les proposer ou alors c'est le comité exécutif qui propose des amendements et au cours des travaux et ces amendements sont adoptés par le comité ou la conférence. Et cette explication est importante pour que s'il y a des pays qui veulent vraiment faire des propositions d'amendements ou des amendements, puissent se préparer pour venir avec des amendements en tenant compte de ce qui a été déjà fait dans les statuts et règlements, s'il faut modifier ou alors intégrer certaines dispositions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça concerne le point 7, vous aviez expliqué, est-ce que c'est toute la disposition qui est expliquée? Parce qu'on sait déjà que l'article 20 dit que le secrétaire général ou la secrétaire générale est nommé par la conférence sur proposition du comité exécutif pour une durée de 4 ans. Alors, l'alinéa 2 dit aussi le secrétaire général ou la secrétaire générale peut être reconduite une seule fois dans l'exercice de ses fonctions. C'est ce que vous avez cité. Et le secrétaire général, le 3e alinéa, où la secrétaire générale est placée sous le contrôle du comité exécutif de l'Union. Alors là, c'est complet pour qu'on sache le principe qui existe, qui concerne d'abord, je veux dire, si c'est la désignation ou l'élection du comité exécutif, avant qu'on ne propose à la conférence qui entérine, qui approuve. Alors, si c'est aussi compris comme ça, on sait que, voilà, s'il a fait 4 ans, le mandat est poursuivi pour 8 ans maximum, c'est-à-dire renouvelable une seule fois. Alors, c'est le principe que j'ai voulu qu'on explique pour que les uns et les autres comprennent comment fonctionne cet article ou cette disposition. Merci, Monsieur le Président. Merci, l'honorable. Alors, pour les amendements, concernant la question numéro 4, amendement au statut et au règlement intérieur. Normalement, c'est les pays donc, qui proposent d'abord, mais il faut que ça soit approuvé par le comité exécutif. Pour que les... C'est ça, Monsieur le secrétaire général? Parce que le secrétaire général il travaille plus sur le texte que moi. Peut-être que je vais vous donner la parole pour être plus clair concernant les amendements. Oui, ouais. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, comme vous l'avez dit, ce sont les pays qui proposent des amendements au texte de l'Union.
Et donc, ce point a été mis en prévision d'une initiative d'un pays de vouloir modifier soit le règlement intérieur ou les statuts. Donc, s'il n'y a pas de proposition de modification, ce point-là ne sera pas retenu lorsque vous allez adopter définitivement l'ordre du jour de la conférence. C'est en prévision d'une proposition d'un pays pour une modification éventuelle des textes de l'Union. Voilà. Voilà pour ce qui est des statuts. Et concernant le renouvellement du mandat du secrétaire général de l'UPA, en fait, c'est un projet d'ordre du jour pour la conférence des présidents qui va se dérouler à Harare. Donc, le comité exécutif doit approuver l'ordre du jour, en fait. Et vous êtes un ancien dans l'UPA, vous êtes plus ancien que moi. Vous pouvez aussi compléter, en fait, les dispositions statutaires concernant donc la dite renouvellement du secrétaire général de l'UPA. Je sais que vous savez très bien comment fonctionne l'UPA et je vous fais confiance. Merci. Oui, le Maroc. شكرا السيد الرئيس. فيما يتعلق بمشروع جدول الأعمال المرجو إدراج نقطة بجدول أعمال اللجنة التحضيرية واللجنة التنفيذية والمؤتمر المقبل بخصوص شغور منصب المقررة بلجنة النساء البرلمانيات وشكرا. Monsieur le secrétaire général, pour la prochaine conférence, est-ce qu'il y a des postes vacants, des postes à pourvoir? Je sais qu'il y a la présidence qui est en jeu, moi je ne me représente pas, je ne serai pas renouvelé à Harare. Il y a la présidence qui se libère. Excusez-moi, monsieur le Président. La présidente, le bureau du comité des femmes est élu pour 2 ans. Comment? Au présidium. Non, concernant le comité des femmes, il y a un poste de rapporteur à pourvoir, en fait. C'est ça, hein? Comment? Merci, Monsieur le Président. Excusez-nous, en fait, au niveau du comité des femmes, il y avait une députée du Burkina Faso qui était rapporteure. Donc, comme vous le savez, l'Assemblée a été dissoute. Donc, ce poste de rapporteur-là sera vacant. Au Zimbabwe, mais on n'a pas besoin de mettre ça dans l'ordre du jour de la conférence. C'est au niveau de la réunion du comité des femmes que cette question sera réglée. Voilà. Voilà pour ce qui est donc le poste à pourvoir au niveau du comité des femmes. Donc à présent, s'il n'y a pas d'autres commentaires, d'autres recommandations, nous allons adopter donc l'ordre du jour de la 4e conférence. Merci. Alors, l'ordre du jour de la 44e conférence est adopté. Monsieur le secrétaire général, la suite. C'est le projet d'ordre du jour de la 78e session du comité exécutif. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole pour nous présenter. De la 78e session du comité exécutif. 1. Examen de la mise en œuvre des décisions et recommandations de la conférence. 2. Examen et adoption du programme annuel de travail pour 2023. 3. Examen et adoption du projet de budget pour l'exercice 2023. 4. Examen et adoption du projet d'ordre du jour de la 44e conférence. 5. Renouvellement du mandat du secrétaire général de l'UPA. 6. Projet d'ordre du jour de la 79e session du comité exécutif. 7. Date et lieu de la 79e session du comité exécutif. Merci, Monsieur le secrétaire général, pour la présentation donc, du projet d'ordre du jour de la 78e session du comité exécutif. Alors, si vous avez des recommandations, des commentaires aussi sur ce projet d'ordre du jour, vous avez la parole. Sinon, on procédera à l'adoption. Oui, les Zimbabwe.
Thank you very much, Mr. President. I'm also proposing the inclusion of the youth conference on the eve of the conference as the norm with the women's conference. Thank you very much. Est-ce qu'on a un comité des jeunes au niveau de l'UPA? Monsieur le secrétaire général. Il a proposé que soit organisé, qu'on introduise. Non, il n'y a pas encore un réseau des jeunes parlementaires au niveau de l'UPA. Voilà, honorable député. Il y a le comité des femmes parlementaires, mais il n'y a pas encore un réseau des jeunes parlementaires au niveau de l'UPA. Merci. Merci, je pense que la question a été bien perçue. Alors, nous allons donc, s'il n'y a pas d'autres commentaires, procéder à l'adoption du projet d'ordre du jour de la 78e session du comité exécutif. Mr. President. Oui, s'il vous plaît. Oui. Mr. President, I'm proposing that inclusion in our statutes, the amendments of our statutes to include the youth conference. Ah, c'est une proposition, monsieur le secrétaire général. Les textes ne le prévoient pas. Ouais. Il va falloir modifier les textes avant de l'introduire dans le projet d'ordre du jour. Il faut que les textes prévoient cette conférence des jeunes pour que ça soit pris en compte au niveau de l'ordre du jour de la 78e session. Tant qu'il n'y a pas une modification des textes de base, on ne peut pas inclure ça. C'est ça. Voilà, d'où en fait l'objet d'amender les statuts par les Zimbabwe. Vous pouvez présenter un projet d'amendement à les statuts et inclure donc cette question de la jeunesse dans les statuts de l'UPA. Donc c'est une proposition que je vous retourne, que je vous suggère donc de présenter un amendement au statut, donc au règlement de l'intérieur de l'UPA, pour qu'on puisse inclure la question de la jeunesse dans les statuts. Et comme ça, on pourra peut-être mettre en place un comité des jeunes. Voilà, donc nous allons procéder à l'adoption du projet d'ordre du jour de la 78e session du comité exécutif. Par acclamation, merci. Monsieur le secrétaire général, nous arrivons donc au 5e et dernier point, inscrit à l'ordre du jour, date et lieu de la 78e session du comité exécutif. Monsieur le secrétaire général. Merci, Monsieur le Président. En ce qui concerne le lieu, on sait où ça va se tenir. Ça sera donc à Harare, au Zimbabwe. En ce qui concerne la date, elle fera l'objet d'un commun accord entre... on va discuter avec les autorités du Zimbabwe et on tiendra les délégués informés à temps pour que cette date-là soit connue de tous. Voilà. Voilà, je pense que nous sommes... Donc, nous avons épuisé notre ordre du jour de ce jour et avant de procéder donc à la clôture. Oui, monsieur le secrétaire. Je crois qu'il y a un petit malentendu là. En fait, la 44e conférence, ça sera celle du Zimbabwe. Mais la 45e, on n'a pas encore un pays hôte de la 45e conférence. Ah, oui, je me perds là. Non, oui, c'est à la conférence qu'on va désigner. À la conférence qu'on va désigner les oui, pays. Tout à fait, oui, tout à fait. Maintenant, monsieur le secrétaire général, nous sommes... Mais ouais, attendez, ah oui, non, c'était bon, hein. Je me perds dans mes papiers. Ça arrive. Projet d'ordre du jour de la date et lieu de la 78e session. Ah oui, excusez-moi. Donc, en ce qui concerne la 78e session du comité exécutif, c'est celle qui se tient avant la conférence. Et donc, c'est bien ça. Hein? Donc, le lieu est connu. En ce qui concerne la date, on va l'arrêter de commun accord avec les autorités parlementaires du Zimbabwe. Et on vous communiquera les dates en temps opportun. Oui, le Tchad. Oui, merci, Monsieur le Président. Je crois que quand on prend le projet d'ordre du jour de la 44e conférence,
et le projet d'ordre du jour de la 78e session du comité exécutif. Le point 7, renouvellement du mandat du secrétaire général de l'UPR. C'est pas tout à l'heure dans les explications, on avait dit qu'il a été élu par acclamation pour une année, pour un mandat. Le mandat normal, c'est 4 ans. S'il est élu, il a 4 ans. Donc on n'a pas besoin de lui renouveler à chaque fois. S'il est élu à Djibouti, c'est pour 4 ans. Oui, oui, en fait, il n'a pas été élu à Djibouti, lui. Il a été élu à Abuja pour 4 ans. Abuja, il a 4 ans. Oui, il a 4 ans encore. Les 4 ans, ça finit... 3 ans, oui, ça finit en 2020. Oui, c'est encore... Donc on va, à Harare, on va encore lui renouveler peut-être pour 4 ans. Voilà. Très bien. Merci. Donc on va donner la parole à l'honorable présidente du groupe de femmes de l'UPA et maîtresse de la cérémonie. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président du comité exécutif. Je remercie tous les participants parce qu'ils ont facilité ma tâche depuis le matin. Vous avez été très gentils, généreux et polis. Il y a quelques changements à propos des heures du dîner. Le dîner est rapporté à 20 heures. Le lieu n'a pas été changé, c'est à l'hôtel Serena. Et l'heure de quitter des hôtels respectifs est 19 heures. Les bus vont vous prendre à vos hôtels respectifs. Merci beaucoup d'être avec moi. Merci. Et nous reprendrons demain à 9h, hein, c'est ça? Demain à 10h ou à 9h? Monsieur le secrétaire général? On a pas... Donc demain matin, je pense à 9h. Hein? Demain à 9h. Et l'agenda de la matinée, c'est les pays hôtes qui a organisé. Donc nous serons, Inch'Allah, tous présents à 9h demain dans cette même salle, dans cet même hémicycle. Voilà, merci beaucoup et la séance est close. Merci et à demain.